जय हिंद मित्रों, आजना विडियो में आपणे गुजराती साहित्य में साहित्यकारों बिरुदों जोईशुं कि जे वारंवार परीक्षाओं में पूछाता होय। नीचे आपेली तमाम परीक्षाओं माटे आ विडियो छे खूब ज अगत्यनो छे। आवनार परीक्षाओं माटे 100% उपयोगी रहेशे अने लगभग बधा ज साहित्यकारों बिरुदों कि जे वारंवार परीक्षाओं में पूछाय छे ते आपणे अहीं आवरी लीधेला छे। लास्ट में तमारी टेस्ट पण लेवामां आवे छे, तो विडियो व्यवस्थित जोवो अने टेस्ट आपी तमे तमारुं नॉलेज पण वधारी शको छो। जोईए प्रथम है हेमचंद्राचार्य। तो हेमचंद्राचार्यનું बिरुद શું છે? કલિકાલ સર્વજ્ઞ। નરસિંહ મહેતાના બિરુદ છે આદિકવિ, આદ્યકવિ અને ભક્ત હરિનો। આદિકવિ તરીકે નીચેનામાંથી કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો યાદ રાખવું, નરસિંહ મહેતાને। મીરાબાઈના બિરુદો છે જન્મ જન્મની દાસી અને પ્રેમ દીવાની। नरसिंह अने मीरा माटे बंने माटे संयुक्त रीते शुं कहेवायुं छे? खरा इल्मी खरा सूरा। कवि कलापी द्वारा आ कहेवामां आवेलुं छे नरसिंह अने मीरा खरा इल्मी खरा सूरा। अखाना बिरुदो छे ज्ञाननो वडलो अने हसतो फिलसुफ। बिरुदो खूब ज अगत्यना छे, याद राखता जवा। आपणे एक वखत रिपीट कर लीए। हेमचंद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ, नरसिंह मेहता आदिकवि आद्यकवि भक्त हरिनो, मीराबाई जन्म जन्मनी दासी प्रेम दीवानी, नरसिंह अने मीरा खरा इल्मी खरा सूरा, अखो ज्ञाननो वडलो अने हसतो फिलसुफ। आगळ वधीए। एवुं लागे तो तमे लखी पण शको छो। प्रेमानंद माटे छे कवि शिरोमणि अने महाकवि। महाकवि कोनुं बिरुद छे? तो प्रेमानंदनुं। शामळ माटे छे प्रथम पद्य वार्ताकार। दयाराम माटे घणा बधा छे, याद राखजो। भक्त कवि, बंसी बोलनो कवि, गरबी सम्राट, रसिक श्रृंगारी कवि, रसीलो रंगीलो फफ्फड़ कवि एटले दयाराम। आ बधा बिरुदो दयारामना छे अने बधा पूछायेला छे। एक पण एवुं नथी के आ नथी पूछायेलुं। नर्मद माटे छे सुधारनो अरुण, निर्भय पत्रकार, युगंधर, युग प्रवर्तक साहित्यकार, गद्यनो पिता अने युग विधायक सर्जक। तो नर्मद, दयाराम, शामळ अने प्रेमानंद बधा अगत्यना छे। एक वखत आपणे रिपीट करी लईए। प्रेमानंद कवि शिरोमणि महाकवि, शामळ प्रथम पद्य वार्ताकार, दयाराम माटे भक्त कवि, बंसी बोलनो कवि, गरबी सम्राट, रसिक श्रृंगारी कवि, रसीलो रंगीलो फफ्फड़ कवि। नर्मद माटे सुधारनो अरुण, निर्भय पत्रकार, युगंधर, युग प्रवर्तक साहित्यकार, गद्यनो पिता अने युग विधायक सर्जक। तो बधा याद राखवा। दलपतरामना बिरुदो छे लोकहित चिंतक कवि, सभारंजनी कवि, गुजराती वाणी राणीना वकील ए छे दलपतराम। गोवर्धनराम त्रिपाठी माटे छे बिरुदो पंडित युगना पुरोधा, साक्षरवर्य अने साक्षरस्तंभ। आगळ जोईए। मणिलाल नभुभाई द्विवेदी अभेद मार्गना प्रवासी तरीके कोण ओळखाय छे? मणिलाल नभुभाई द्विवेदी। अने बीजुं छे ब्रह्मनिष्ठ। तो एक वखत आपणे रिपीट करीए। दलपतराम माटे लोकहित चिंतक कवि, सभारंजनी कवि, गुजराती वाणी राणीना वकील। गोवर्धनराम त्रिपाठी पंडित युगना पुरोधा, साक्षरवर्य अने साक्षरस्तंभ। मणिलाल नभुभाई द्विवेदी माटे अभेद मार्गना प्रवासी अने ब्रह्मनिष्ठ। आ बंने तेना छे। आगळ जोईए। नरसिंहराव दिवेटियाना बिरुदो आपणे जोईए तो साहित्य दिवाकर अने अर्वाचीन गुजराती कविताना कण्व नरसिंहराव दिवेटिया, जेने साहित्यनो चमत्कार तरीके पण ओळखवामां आवे छे। रमणभाई नीलकंठ समर्थ हास्यकार। बालाशंकर कंथारिया गुजराती गजलना पिता तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? बालाशंकर कंथारियाने ओळखवामां आवे छे। आनंद शंकर ध्रुवना बिरुदो छे समर्थ धर्मचिंतक, मधुदर्शी समन्वयकार अने प्रबुद्ध ज्ञानमूर्ति। एक वखत आपणे रिपीट करी लईए। नरसिंहराव दिवेटिया
સાહિત્ય દિવાકર, અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતાના કણવ, રમણભાઈ નીલકંઠ, સમર્થ હાસ્યકાર. રમણભાઈ નીલકંઠની ભદ્રમ ભદ્ર કૃતિ તમે સાંભળેલી હશે, એક વારંવાર પૂછાય છે, એ પણ યાદ રાખવી. ભદ્રમ ભદ્ર કૃતિ કોની છે? રમણભાઈ નીલકંઠની. બાલાશંકર કંથારિયા ગુજરાતી ગઝલના પિતા કહેવાય છે. આનંદશંકર ધ્રુવ સમર્થ, ધર્મચિંતક, મધુદર્શી, સમન્વયકાર અને પ્રબુદ્ધ જ્ઞાનમૂર્તિ. રિપીટ એટલા માટે કરું છું કે એક જ લેક્ચરમાં તમને બધું યાદ રહી જાય. રમણલાલ વ દેસાઈ યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર, તેનું બિરુદ છે. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ, તેના બિરુદો આપણે જોઈએ તો મધુર કોમળ ઉર્મી કાવ્યના સર્જક અને ઉત્તમ ખંડકાવ્યોના સર્જક. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ એટલે કે કવિ કાંત. સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ, પ્રથમ તો આપણે એમનું નામ આપણે જોઈએ તો કલાપી છે. શું છે? કલાપી. પૂછાય છે ઘણી વખત કલાપી એટલે કોણ? તો કલાપી એટલે કોણ? સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ. ઘણી વખત આ નથી આપવામાં આવતું, ખાલી સુરસિંહજી લખેલું હોય તો પણ તમારે સમજી જવાનું, સુરસિંહજી ગોહિલ લખેલું હોય તો પણ તમારે સમજી જવાનું કે આ નામ છે કલાપીનું. તેના બિરુદો જોઈએ: અશ્રુ કવિ, પ્રેમ અને આંસુના કવિ, દર્દીલી મધુરપના ગાયક, સુરતાની વાડીનો મીઠો મોરલો. બધા પૂછાયેલા છે, બધા અગત્યના છે, યાદ રાખી લેવા. એક વખત રિપીટ કરીશું. રમણલાલ વ દેસાઈ યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર, મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ એટલે કે કવિ કાંત મધુર કોમળ ઉર્મી કાવ્યના સર્જક, ઉત્તમ ખંડકાવ્યોના સર્જક. સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ એટલે કે કલાપી, અશ્રુ કવિ, પ્રેમ અને આંસુના કવિ, દર્દીલી મધુરપના ગાયક અને સુરતાની વાડીનો મીઠો મોરલો. અલેક્ઝાન્ડર ફાર્બસ માટેનું બિરુદ છે ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યનો પરદેશી પ્રેમી. આગળ જોઈએ. રસિકલાલ પરીખ, રોમે રોમે વિદ્યાના જીવ. ગૌરીશંકર જોશીના બિરુદો છે ધૂમકેતુ અને ટૂંકી વાર્તાના કસબી. બંને પૂછાયેલા છે, એમાં આ વારંવાર પૂછાય છે, યાદ રાખી લેવું. ધૂમકેતુ એટલે કોણ? ગૌરીશંકર જોશી. રાજેન્દ્ર શાહ, કાવ્યત્વની નૈસર્ગિક પ્રતિભા અને ઉત્તમ ગીત કવિ એટલે કોણ? રાજેન્દ્ર શાહ. એક વખત રિપીટ કરીશું. અલેક્ઝાન્ડર ફાર્બેસ ગુજરાતી સાહિત્યનો પરદેશી પ્રેમી. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની તેમણે સ્થાપના કરી હતી. રસિકલાલ પરીખ, રોમે રોમે વિદ્યાના જીવ. ગૌરીશંકર જોશી, ધૂમકેતુ અને ટૂંકી વાર્તાના કસબી. રાજેન્દ્ર શાહને 2001માં ધ્વનિ કાવ્ય સંગ્રહ માટે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો છે. તેના બિરુદો છે કાવ્યત્વની નૈસર્ગિક પ્રતિભા અને ઉત્તમ ગીત કવિ. આગળ જોઈએ. કવિ નાનાલાલ, કવિ નાનાલાલના બિરુદો અગત્યના છે. ઉત્તમ ઉર્મી કવિ, કવિવર, પ્રફુલ્લ અમિવર્ષણ ચંદ્રરાજ, શ્રેષ્ઠ રસકવિ, ડોલન શૈલીના કવિ અને તેજે ઘડેલા શબ્દોના સર્જક. ડોલન શૈલીના કવિ છે. ડોલન શૈલી આવે એટલે તમારે કવિ નાનાલાલ યાદ રાખવું. ડોલન શૈલીમાં એક જ એવા કવિ છે કે જેમણે લખાણ કરેલું છે. તો લગભગ બધા છે તે પૂછાયેલા છે, યાદ રાખી લેજો. બળવંતરાય ક ઠાકોર, બળવંતરાય કલ્યાણજી ઠાકોર, ભરૂચમાં તેમનો જન્મ થયો હતો અને ગુજરાતી સોનેટના પિતા તરીકે ઓળખાય છે. તેના બિરુદો જોઈએ. બરછટ વ્યક્તિત્વમાં સુમધુર ભાવોન્મેષ, આધુનિક કવિતાના જ્યોતિર્ધર, અગેય પ્રવાહી ગદ્યના સર્જક અને ગુજરાતી સોનેટના પિતા. બળવંતરાય ક ઠાકોર. એક વખત રિપીટ કરીશું આપણે. મારી સાથે સાથે બોલશો તો પણ તમને સરળતાથી યાદ રહેતું જશે. કવિ નાનાલાલ, ઉત્તમ ઉર્મી કવિ, કવિવર, પ્રફુલ્લ અમિવર્ષણ ચંદ્રરાજ, શ્રેષ્ઠ રસ કવિ, ડોલન શૈલીના કવિ અને તેજે ઘડેલા શબ્દોના સર્જક એટલે કવિ નાનાલાલ. બળવંતરાય ક ઠાકોર બરછટ વ્યક્તિત્વમાં સુમધુર ભાવોન્મેષ, આધુનિક કવિતાના જ્યોતિર્ધર, અગેય પ્રવાહી પદ્યના સર્જક અને ગુજરાતી સોનેટના પિતા. આગળ જોઈએ. દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર,
ગૃહગાયક કવિ, કુટુંબ જીવનના કવિ અને સૌંદર્યદર્શી કવિ, ત્રણે ત્રણ પૂછાયેલા છે બિરુદો, યાદ રાખી લેજો. આગળ જોઈએ કાકા સાહેબ કાલેલકર. કાકા સાહેબ કાલેલકરનું મૂળ નામ પૂછાય છે અથવા તો પૂરું નામ પૂછાય છે તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બાલકૃષ્ણ દત્તાત્રેય કાલેલકર તેમનું પૂરું નામ છે. બાલકૃષ્ણ દત્તાત્રેય કાલેલકર. મહારાષ્ટ્રમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. સવાઈ ગુજરાતી, ગાંધીજીએ તેમને બિરુદ આપેલું છે. ઉત્તમ નિબંધકાર, હિમાલયનો પ્રવાસ તેનો ખૂબ જ અગત્યનો નિબંધ પ્રકાર છે. આજીવન પ્રવાસી કાકા સાહેબ કાલેલકરનું બિરુદ છે. અને જીવનધર્મી સાહિત્યકાર એટલે કોણ? કાકા સાહેબ કાલેલકર. જ્યોતિન્દ્ર દવે, હાસ્ય સમ્રાટ તરીકે જ્યોતિન્દ્ર દવેને ઓળખવામાં આવે છે. પ્રથમ પંક્તિના હાસ્ય લેખક એનું બિરુદ છે. વિદ્વતા અને હાસ્યનો વિનિયોગ એટલે કોણ? તો જ્યોતિન્દ્ર દવે. અને હાસ્ય સમ્રાટ એટલે જ્યોતિન્દ્ર દવે. એક વખત રિપીટ કરીશું, સાથે સાથે બોલજો જેથી તમને પણ યાદ રહી જાય. દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર, ગૃહગાયક કવિ, કુટુંબ જીવનના કવિ અને સૌંદર્યદર્શી કવિ. કાકા સાહેબ કાલેલકર, સવાઈ ગુજરાતી, ઉત્તમ નિબંધકાર, આજીવન પ્રવાસી, જીવનધર્મી સાહિત્યકાર. જ્યોતિન્દ્ર દવે, પ્રથમ પંક્તિના હાસ્ય લેખક, વિદ્વતા અને હાસ્યનો વિનિયોગ અને હાસ્ય સમ્રાટ. આગળ જોઈએ ઉમાશંકર જોશી, વિશ્વ શાંતિના કવિ અને ગાંધીવાદના સમર્થ ઉદ્ગાતા. 1967માં તેમને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો નિશ્ચિત કાવ્ય સંગ્રહ માટે, તો એ પણ યાદ રાખજો. આગળ જોઈએ ઝીણાભાઈ દેસાઈ, જીવન માંગલ્યના ઉદ્ગાતા અને હાઇકુના પ્રણેતા. ઝીણાભાઈ દેસાઈ એટલે કોણ? સ્નેહરશ્મિ અને હાઇકુના પ્રણેતા, હાઇકુના પિતા તરીકે પણ તેને ઓળખવામાં આવે છે. ઝીણાભાઈ દેસાઈ. કમા મુનશી, કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી, એના બિરુદો જોઈએ તો સ્વપ્નદ્રષ્ટા, ગુજરાતી અસ્મિતાના પુરસ્કર્તા. કમા મુનશીનો જન્મ છે તે ભરૂચમાં થયો હતો. અને બંધારણ સભામાં એકમાત્ર ગુજરાતી એટલે કોણ એવું પૂછાય તો યાદ રાખવું કમા મુનશી. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી બંધારણ સભાના સભ્ય પણ રહેલા છે. સારા એવા રાજનેતા રહેલા છે. એ સિવાય સાહિત્યકાર પણ છે અને વકીલ પણ હતા. આપણે એક વખત રિપીટ કરી લઈએ જેથી તમને યાદ રહી જાય. ઉમાશંકર જોશી, વિશ્વ શાંતિના કવિ, ગાંધીવાદના સમર્થ ઉદ્ગાતા. ઝીણાભાઈ દેસાઈ, જીવન માંગલ્યના ઉદ્ગાતા અને હાઇકુના પ્રણેતા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી, સ્વપ્નદ્રષ્ટા અને ગુજરાતની અસ્મિતાના પુરસ્કર્તા. પંડિત સુખલાલજી, પ્રજ્ઞાચક્ષુ પ્રકાંડ પંડિત એટલે પંડિત સુખલાલજી. ઝવેરચંદ મેઘાણીના બિરુદો ખૂબ જ અગત્યના છે. રાષ્ટ્રીય શાયર, કસુંબલ રંગનો ગાયક, ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ, ખૂબ જ ફેમસ તેમનું કાવ્ય. લોક સાહિત્યનો મત મોરલો, કોનું બિરુદ છે? ઝવેરચંદ મેઘાણીનું. ચોટીલામાં તેમનો જન્મ થયેલો. પહાડનું બાળક તરીકે પણ ઝવેરચંદ મેઘાણીને ઓળખવામાં આવે છે. પન્નાલાલ પટેલ, ગુજરાતી સાહિત્યનો ચમત્કાર, ગુજરાતી સાહિત્યનું પરમ વિસ્મય, જાનપદી નવલકથાના સર્જક. કોના બિરુદો છે? પન્નાલાલ પટેલના. રાજસ્થાનમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. અને પન્નાલાલ પટેલને છે તે 1985માં, ક્યારે? 1985માં માનવીની ભવાઈ કૃતિ માટે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો છે, તો એ પણ યાદ રાખવું. એક વખત રિપીટ કરીશું, સાથે સાથે બોલજો. પંડિત સુખલાલજી, પ્રજ્ઞાચક્ષુ પ્રકાંડ પંડિત. ઝવેરચંદ મેઘાણી, રાષ્ટ્રીય શાયર, કસુંબલ રંગનો ગાયક, લોક સાહિત્યનો મત મોરલો. પન્નાલાલ પટેલ, ગુજરાતી સાહિત્યનો ચમત્કાર અને ગુજરાતી સાહિત્યનું પરમ વિસ્મય અને જાનપદી નવલકથાના સર્જક એટલે પન્નાલાલ પટેલ. નિરંજન ભગત, ઇબારતથી અભિવ્યક્તિ સુધીની સંસદીના કવિ એટલે નિરંજન ભગત.
નટવરલાલ પંડ્યાના બિરુદો જોઈએ. બલિષ્ઠ ભાવ અને ઉદ્ગારના નીવડેલા કવિ એટલે નટવરલાલ પંડ્યા. ચુનીલાલ મડિયા ગ્રામ જીવનના સમર્થ સર્જક એટલે ચુનીલાલ મડિયા. રિપીટ કરી લઈએ એક વખત. ઇબારતથી અભિવ્યક્તિ સુધીની સંસદીના કવિ કોનું બિરુદ છે? નિરંજન ભગતનું. બલિષ્ઠ ભાવ અને ઉદ્ગારના નીવડેલા કવિ નટવરલાલ પંડ્યા. ગ્રામ જીવનના સમર્થ સર્જક એટલે ચુનીલાલ મડિયા. હજુ એક બાકી છે ચંદ્રકાંત બક્ષી, જેને બંડખોર સર્જક કહેવામાં આવે છે. બંડખોર સર્જક કોનું બિરુદ છે? ચંદ્રકાંત બક્ષીનું. રઘુવીર ચૌધરી જીવનલક્ષી કવિ એ રઘુવીર ચૌધરીનું બિરુદ છે. રઘુવીર ચૌધરીને છેલ્લે 2015માં તેના સમગ્ર સંકલન માટે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ છે તે મળેલો છે. તો યાદ રાખવું, 4 જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ વિજેતાઓને આપણે અહીં આવરી લીધેલા છે. ઉમાશંકર જોશી, પન્નાલાલ પટેલ, રાજેન્દ્ર શાહ અને રઘુવીર ચૌધરી. મનુભાઈ પંચોળી એટલે કે દર્શક, તેમનું ઉપનામ છે દર્શક. અને ઊંડી ઇતિહાસ દ્રષ્ટિવાળા સર્જક કોનું બિરુદ છે? મનુભાઈ પંચોળી અથવા તો દર્શક. જયંતી દલાલનું બિરુદ જોઈએ. સાહિત્યકાર અને સમાજ સેવક જયંતી દલાલ. સુરેશ જોશીનું બિરુદ છે પૂર્ણતયા આધુનિકતાના હિમાયતી. રાજેન્દ્ર શુક્લ અલગારી મસ્ત કવિ, રાજેન્દ્ર શુક્લનું બિરુદ છે. ભાલણ ગુજરાતી આખ્યાનના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો ભાલણને ઓળખવામાં આવે છે. અહીં એક વાત સ્પષ્ટ કરીએ, ગુજરાતી આખ્યાનના પિતા પૂછે તો ભાલણ. હવે એવું પૂછે પ્રથમ આખ્યાન કોણે લખ્યું? તો શું જવાબ આવે? નરસિંહ મહેતા આવશે. શું આવશે? NM નરસિંહ મહેતા. સુદામા ચરિત્ર તેમણે પ્રથમ આખ્યાન છે તે લખેલું હતું. હવે એમ કહેવામાં આવે કે ઉત્તમ આખ્યાન કોના હોય છે? સારામાં સારા આખ્યાન કોના હોય છે? તો જવાબ આવશે પ્રેમાનંદના. ઉત્તમ આખ્યાનકાર પ્રેમાનંદ, પ્રથમ આખ્યાન લખનાર નરસિંહ મહેતા અને આખ્યાનના પિતા ભાલણ. એ 3 વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. રિપીટ કરવાનું આપણે રહી ગયું, એક વખત જોઈ લઈએ. રઘુવીર ચૌધરી જીવનલક્ષી કવિ, મનુભાઈ પંચોળી ઊંડી ઇતિહાસ દ્રષ્ટિવાળા સર્જક, જયંતી દલાલ સાહિત્યકાર અને સમાજસેવક, સુરેશ જોશી પૂર્ણતયા આધુનિકતાના હિમાયતી, રાજેન્દ્ર શુક્લ અલગારી મસ્ત કવિ અને ભાલણ ગુજરાતી આખ્યાનના પિતા. રાવજી પટેલ દર્દ અને અશ્રુના પ્રયોગશીલ સર્જક, દગ્ધક ઋષિ કવિ. રાવજી પટેલ. લાભશંકર ઠાકર પ્રયોગશીલતાનું સાવ નવું પરિણામ પ્રગટાવનાર સર્જક, કોનું બિરુદ છે? લાભશંકર ઠાકરનું છે. ગુણવંતરાય આચાર્ય સાગર જીવનના સમર્થ આલેખક એટલે ગુણવંતરાય આચાર્ય. એક વખત રિપીટ કરીએ. રાવજી પટેલ દર્દ અને અશ્રુના પ્રયોગશીલ સર્જક, દગ્ધક કૃષિ કવિ આ પૂછાયેલું છે. લાભશંકર ઠાકર પ્રયોગશીલતાનું સાવ નવું પરિણામ પ્રગટાવનાર સર્જક, ગુણવંતરાય આચાર્ય સાગર જીવનના સમર્થ આલેખક. પ્રહલાદ પારેખ તેના બિરુદો છે સૌંદર્યાભિમુખ કવિ, રંગ અને ગંધના કવિ આ પૂછાયેલું છે. અને બારી બહારના કવિ આ પણ પૂછાયેલું છે. 3 પૂછાયેલા છે. પ્રહલાદ પારેખ નામ યાદ રાખવું ખાસ. આગળ જોઈએ. સ્વામી આનંદ અનાસક્ત તેનું બિરુદ છે. એ સિવાય અપરિગ્રહ જ્ઞાની અને પ્રબુદ્ધ સ્વામી આનંદના બિરુદો છે. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક રાવી પાઠક મંગલમૂર્તિ મધુર વ્યક્તિત્વ તેનું બિરુદ છે. તો તેના ઉપનામ ક્યાં ક્યાં છે અથવા તો કહી શકાય તખલ્લુસ ક્યાં ક્યાં છે એ તમારે જણાવવાના છે. ટોટલ કેટલા છે? 4 છે. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠકના તખલ્લુસ 4 છે. એમાંથી કમેન્ટ કરો તો હું જણાવી દઉં ફટાફટ તમને. 4 શેષ, સ્વૈરવિહારી, જાત્રાળુ અને દ્વિરેફ. તો રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક એક વખત આપણે રિપીટ કરીએ.
પ્રહલાદ પારેખ સૌંદર્યાભિમુખ કવિ, રંગ અને ગંધના કવિ, બારી બહારના કવિ એટલે પ્રહલાદ પારેખ. સ્વામી આનંદ અનાસક્ત, અપરિગ્રહ જ્ઞાની અને પ્રબુદ્ધ. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક મંગલમૂર્તિ મધુર વ્યક્તિત્વ. ઈશ્વર પેટલીકરનું ના બિરુદો આપણે જોઈએ. ગ્રામ જીવનના આલેખક પણ સુધારક સર્જક. ગ્રામ જીવનના આલેખક પણ સુધારક સર્જક ઈશ્વર પેટલીકર. લોહીની સગાઈ એમની ખૂબ જ ફેમસ કૃતિ છે. રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા ગુજરાતની અસ્મિતાના આદ્ય પ્રવર્તક એટલે રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા. શ્રીમદ રાજચંદ્ર શતાવધાની, સાક્ષાત સરસ્વતી અને ગાંધીજીના આદ્ય ગુરુ. ગાંધીજીના છે તે ધાર્મિક ગુરુ છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર. અને તેમનું નામ શું હતું એ પણ પૂછાય છે, તો રાયચંદભાઈ તેમનું નામ હતું. ગાંધીજીના ધાર્મિક ગુરુ પૂછે તો રાજચંદ્ર, શ્રીમદ રાજચંદ્ર યાદ રાખવું. આગળ જોઈએ રિપીટ કરીને પછી. ઈશ્વર પેટલીકર ગ્રામ જીવનના આલેખક પણ સુધારક સર્જક. રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા ગુજરાતની અસ્મિતાના આદ્ય પ્રવર્તક. શ્રીમદ રાજચંદ્ર શતાવધાની, સાક્ષાત સરસ્વતી અને ગાંધીજીના ગુરુ. અનંતરાય રાવળ સ્વસ્થ અને સમતોલ વિચારક એનું બિરુદ છે. કિશોરલાલ મસરૂવાળાનું બિરુદ છે શ્રેયાર્થી સાહિત્યકાર. પ્રિયકાંત મણિયારનું બિરુદ છે રોમેન્ટિક મિજાજના કવિ. રોમેન્ટિક મિજાજના કવિ એટલે કોણ? પ્રિયકાંત મણિયાર. ગીજુભાઈ બધેકાના બિરુદો છે બાળ સાહિત્યના સર્જક અને બાળકોની મૂછાળીમાં. ઘણી વખત પૂછાયેલું છે બાળકોની મૂછાળીમાં એટલે નીચેનામાંથી કોણ? ગીજુભાઈ બધેકા. રિપીટ કરીએ. અનંતરાય રાવળ સ્વસ્થ અને સમતોલ વિચારક. કિશોરલાલ મસરૂવાળા શ્રેયાર્થી સાહિત્યકાર. પ્રિયકાંત મણિયાર રોમેન્ટિક મિજાજના કવિ. ગીજુભાઈ બધેકા બાળ સાહિત્યના સર્જક અને બાળકોની મૂછાળીમાં. પ્રીતમનું બિરુદ છે 18મા શતકનો જ્ઞાનમાર્ગી કવિ. કેટલામું શતક? 18મું. નાકર 16મી સદીનો મુખ્ય આખ્યાનકાર એટલે નાકર. જો અહીં 18મી સદી પૂછે તો પ્રીતમ યાદ રાખવું ને 16મી સદી પૂછે તો નાકર, એ રીતે પણ તમે યાદ રાખી શકો. વર્ષા અડાલજા સ્નેહ ગંગોત્રીનું અમી ઝરણું કોનું બિરુદ છે? વર્ષા અડાલજાનું છે. કેશવરામ કાશીરામ બાંભણિયા જેને આપણે કેકા શાસ્ત્રી તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેકા શાસ્ત્રીનું પૂરું નામ પણ પૂછાયેલું છે, યાદ રાખવું. કેશવરામ કાશીરામ બાંભણિયા. હવે તેના બિરુદો જોઈએ તો વિદ્યા વાચસ્પતિ એટલે કેકા શાસ્ત્રી અને મહામહિમોપાધ્યાય કોનું બિરુદ છે? કેકા શાસ્ત્રીનું બિરુદ છે. રિપીટ કરીએ. પ્રીતમ 18મા શતકનો જ્ઞાનમાર્ગી કવિ. નાકર 16મી સદીનો મુખ્ય આખ્યાનકાર. વર્ષા અડાલજા સ્નેહ ગંગોત્રીનું અમી ઝરણું. કેશવરામ કાશીરામ બાંભણિયા એટલે કે કેકા શાસ્ત્રી, વિદ્યા વાચસ્પતિ અને મહામહિમોપાધ્યાય. ગુલાબદાસ બ્રોકર કથક તેનું તખલ્લુસ છે. અને બિરુદો આપણે જોઈએ. મનોવિજ્ઞાનનો સર્જનમાં સફળ ઉપયોગ કરી શકનાર નવલિકાકાર. શું કહ્યું? મનોવિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો? ગુલાબદાસ બ્રોકરે કર્યો હતો. એટલું યાદ રાખી લેશો તો પણ તમને યાદ રહી જશે. મધુરાઈ નાટકને નવલિકામાં નૂતન વિભાવનાના પ્રાણ ફૂંકનાર સર્જક એટલે મધુરાઈ. ગાંધીજી ઉત્તમ આત્મકથાકાર કોનું બિરુદ છે? તો ગાંધીજીનું છે. સત્યના પ્રયોગો તેમની આત્મકથા છે, ખૂબ જ સારી રીતે લખાયેલી છે. એક વખત રિપીટ કરીએ. ગુલાબદાસ બ્રોકર મનોવિજ્ઞાનનો સર્જનમાં સફળ ઉપયોગ કરી શકનાર નવલિકાકાર. મધુરાઈ નાટકને નવલિકામાં નૂતન વિભાવનાના પ્રાણ ફૂંકનાર સર્જક. અને ગાંધીજી ઉત્તમ આત્મકથાકાર. ત્રિભુવનદાસ લુહાર એટલે કે સુંદરમ સત્યમ શિવમ સુંદરમના ઉપાસક કોનું બિરુદ છે? તો ત્રિભુવનદાસ લુહારનું છે.
કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી કાવ્ય કોડિયાને પેટાવનાર કોનું બિરુદ છે? કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીનું. અર્દેસર ખબરદાર અતૃતીય કવિ. શું બિરુદ છે? અતૃતીય કવિ. ચંચી મહેતા ચંદ્રવદન ચિમનલાલ મહેતા, જેને આપણે ચાંદા મામા તરીકે ઓળખીએ છીએ, ભગીની ભાવના સમર્થ કવિ એટલે ચંચી મહેતા. રિપીટ કરશું એક વખત. ત્રિભુવનદાસ લુહાર સત્યમ શિવમ સુંદરમના ઉપાસક, શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી કાવ્ય કોડિયાને પેટાવનાર, અર્દેસર ખબરદાર અતૃતીય કવિ અને ચંચી મહેતા ભગીની ભાવના સમર્થ કવિ. રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે ગુર્જર રંગભૂમિના પિતા કોનું બિરુદ છે? રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવેનું. જુગતરામ દવે લોકનાટક ભવાઈના સર્જક. લોકનાટક ભવાઈના સર્જક એટલે કોણ? જુગતરામ દવે. નવલરામ પંડ્યા આરૂઢ વિવેચક. આરૂઢ વિવેચક બિરુદ કોનું છે? નવલરામ પંડ્યાનું છે. રવ દેસાઈ યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર બિરુદ છે રવ દેસાઈનું. રિપીટ કરીશું એક વખત. રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે ગુર્જર રંગભૂમિના પિતા, જુગતરામ દવે લોકનાટક ભવાઈના સર્જક, નવલરામ પંડ્યા આરૂઢ વિવેચક અને રવ દેસાઈ યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર. હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, જેના જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે. ટેસ્ટમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, કલિકાલ સર્વજ્ઞ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રથમ પદ્ય વાર્તાકાર કોણ છે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે, પંડિત યુગના પુરોધા અને સાક્ષરવર્ય કોને કહે છે? ચોથો પ્રશ્ન, સમર્થ હાસ્યકાર કોનું બિરુદ છે? અને પાંચમો, આદિકવિ એ કોનું બિરુદ છે? પાંચે પાંચ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાના છે, જેથી મને ખ્યાલ આવે કેટલા લોકોએ વ્યવસ્થિત વિડીયો જોયેલો છે અને કેટલા લોકોને આ પ્રશ્નોના જવાબ આવડે છે. જો આ પ્રશ્નોના જવાબ ન આવડતા હોય તો ફરીથી એક વખત વિડીયો જોઈ લેવો, અથવા તો આ તમારે લખી લેવું, અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપેલી છે, ત્યાં પણ તમને બધી માહિતી છે તે મળતી રહેશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. જેટલા પણ લોકો ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી કરે છે, તમારા મિત્રો, તે બધા મિત્રો સાથે વિડીયો શેર અવશ્ય કરી દેજો અને આવા જ વિડીયો આગળ મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. આ ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. તમે ચેનલના નામ ઉપર ક્લિક કરી વિડીયોમાં જઈ બધા જ વિડીયો જોઈ શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.